So in microeconomics, the 4 marks questions are like this. Already I explained nearly 16 questions from 3 chapters. 3 chapters, I explained that one. Coming to fourth chapter, that is market equilibrium under perfect competition. Perfect competition ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So perfect competition ಅಂತಂದ್ರೆ you know that many sellers and many buyers. A set of competition, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ sellers ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ buyers ಇರ್ತಾರೆ. That's why it is called perfect competition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ perfect competition ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ there are nearly 4 questions in this chapter regarding 4 marks. The first question is write a short note on profit maximization under the following conditions. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next one is explain the determinants of supply curve. Supply curve na determinants. Explain the features of perfect competition, and at the last write about shutdown point, normal profit, and break even shutdown break even point. So totally 4 questions ಇದೆ. So I'll explain one by one. The first question is write a short note on profit maximization of a firm under the following conditions. So following conditions ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The first condition is P is equal to MC and MC must be non-decreasing at Q. So these are the 2 conditions. So first thing, ಈ questions ಯಾವ್ದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So first is a profit maximization. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. First is P is equal to MC. P is equal to MC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P is nothing but price. P is nothing but what? Price. MC is equal to marginal cost. So already you know total cost, average cost and marginal cost ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Total cost is nothing but it's a total cost, the cost which is incurred to produce the output. Sorry, that is total cost ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And average cost is ಒಂದು average the cost which is incurred to produce per unit. One unit produce ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, that is what we called it as average cost. And marginal cost is nothing but change in output make change in cost. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ that is nothing but marginal cost ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ P is equal to price must be equal to ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ marginal revenue is less than marginal cost. As long as marginal revenue less than marginal cost adre profit will fall. So one thing you should know, marginal revenue kadame iddu marginal cost ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ marginal revenue should equal to marginal cost. In other words, profit maximum at the level of output we should call Q0 for MR is equal to MC. ನನಗೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ MR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ MR ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ MR ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, P. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಬೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ MR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. MR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ MR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ P ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ
MC ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ MR ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ P. ಸೊ P is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ MC ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ MC ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0. MC ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. MC ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0. ಇದು MC ಕರ್ವ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. MC ಕರ್ವ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ MC ಕರ್ವ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ A, another point is B. ಒನ್ ಇಸ್ A, another point is B. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. A ಅಂಡ್ B ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ A is Q1, B is something Q4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. B is nothing but what Q4. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಲಿಸನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ AB ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ Q1. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ P. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ P. ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ Q1 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನಾನು ಏನ್ ನಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ AB ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ Q1, Q2, Q3, Q4 ಅಪ್ ಟು Q4 ವರ್ಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ ಟು Q4 ವರ್ಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Now coming to ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ Q5 ಮತ್ತೆ Q6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಎಬೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ Q5 ಮತ್ತೆ Q6 ಏನಿದೆ ಇದು ಎಬೋ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ MC ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. Q2 ಅಂಡ್ Q3 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆರ್ Q1 ಅಂಡ್ Q5 ಅಂಡ್ Q6 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. this being the case, Q1 cannot be the ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ Q1 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ explain the determinants of firm supply curve. Explain the determinants of firm's supply curve. Firm supply curve determinants ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Coming to this point, actually ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ first I'm talking about supply ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. Supply is nothing but it's from the company side, manufacturer side ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು on the basis of demand. So ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ವ್, it's you know that supply curve is
ಅಪ್ ಮೂವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದಷ್ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಾದಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವೇರಿ ಆಗೋಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದಿದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ is of course a determinant of its supply curve. Any factor that affects firm's marginal cost curve is of course determinant of ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, it is nothing but what, it's of course determinant of supply curve. There are two important determinants of forms. Here major ಆಗಿ ಎರಡು determinants ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. the major two ಯಾವುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. major two ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪ್ಲೈ ವೇರಿ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀಸನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್, ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ನೌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟಚ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಿಷಿನರಿನ ಪೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ MC ಕರ್ವ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, MC ಕರ್ವ್ಗೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ನ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನೌ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ವೇಜ್ ರೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Of course, cost of production ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರ್ವ್. ಅದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, MC ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರ್ವ್, supply curve shift to the left at given market price. The firm supplies fewer. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗುಡ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ವೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Explain the features of perfect competition. Perfect competition features ನಾನು 5 features ನ ಇಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. There are 5 features. First one is large number of buyers and sellers. The second one is homogeneous products. Third one is free entry and exit of firms, and information is perfect. And last is perfect mobility of factors of production. So totally 5 I put. So firstly, I explain perfect competition. There are many sellers and many buyers already. So first is large number of buyers and sellers. So the market consists of large number of buyers and sellers. The number of sellers is so large, no individual firm owns control over the market price. Market price one company depend ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So homogeneous products. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಸ್ of a products of different places. Perfect competition ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. Next last question in the microeconomics or in this particular fourth chapter is write about shutdown point, normal profit, and break-even point. So these are the three things. Three shutdown point, normal profit, break-even point. The first one is shutdown point. In a simple words, if you speak about shutdown point, in short run, the firm continues to produce as long as price remains greater than or equal or minimum. That's a general phenomenon. Shutdown point ಅಂದ್ರೆ there's a point, let's stop the production. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ there is no worth, it is not a worth to produce. ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎವಿಸಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎವಿಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆದಾಗ the last price output combination at which firm produces positive output. So last price output ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎವಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎವಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ SMC ಕರ್ವ್ ಕಟ್ಸ್ ಎವಿಸಿ. SMC ಕರ್ವ್ ಏನಾರ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಲೋ SMC ಕರ್ವ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ SMC ಕರ್ವ್ ಕಟ್ಸ್ ABC ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ SMC ಕರ್ವ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಲೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ LRMC ಕಟ್ಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ SMC ಬದಲು LRMC ಕಟ್ಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. AVC ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ AVC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫರ್ಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಅ ಲಾಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪ್ಲೈ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಕಟ್ಸ್ LRAC ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ SAC. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ SAC ಕರ್ವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 4 questions I explained today. There are 4 questions in the fourth chapter, perfect computation. Okay, let me take the